Good morning, children. So, now we are in lecture number 12, chapter number 5 of economics. At present, we are on page number 47, 48 and 49 of textbook. Right? You have to keep your textbook with you. હવે છોકરા એક વસ્તુ આપણે ધ્યાન રાખશું કે આ ચેપ્ટર આપણે સ્કૂલમાં ચાલી ગયો છે. રાઈટ? આ ચેપ્ટર આપણે સ્કૂલમાં ચાલી ગયો છે. હવે લગભગ અધવચ્ચે આપણે પહોંચી ગયા હતા. એટલે હું ફરીથી આ ચેપ્ટર ચાલુ કરું છું. ચેપ્ટર નંબર 5 પોવર્ટી. ટેક્સ્ટબુકની સાથે આપણે પહેલા મેચ કરતા જશું. ટોપિક જે છે એ મેં તમને માર્ક કરાવેલા છે આખા લેસનના. Now what is meant by poverty? Right? છતાં હું આ બધા ટોપિક લખું છું. What is meant by poverty? Number 1, topic number 1. Meaning of poverty. Meaning of poverty. Meaning of poverty. જે ઓલરેડી તમે માર્ક કર્યું છે. Let me say 2 marks. છતાં તમે ટેલી કરી લેજો 2 marks. Right? પછી nature of poverty. Shortcut number 2. Nature of poverty. Nature of poverty 3 marks. Shortcut. Nature of poverty 3 marks. Shortcut. Right? પછી ત્રીજો ટોપિક છે પોવર્ટી લાઇન. પોવર્ટી લાઇન. વોટ ઇઝ મીન બાય પોવર્ટી લાઇન? 2 marks. 2 marks નો ટોપિક છે. રાઈટ? હવે આ ત્રીજો ટોપિક આપણો બન્યો. અને ચોથો ટોપિક જે છે મેઝરમેન્ટ ઓફ પોવર્ટી ઇન ઇન્ડિયા. ફોર્થ, measurement of poverty in India. Measurement of poverty in India 2 marks. બરાબર છે? measurement of poverty in India 2 marks. હવે આટલા ટોપિક આપણે સ્કૂલમાં ચાલેલા હતા. રાઈટ? આટલા ટોપિક મેં તમને સ્કૂલમાં સમજાવેલા હતા. હું આ બધા ટોપિક પાછા ફરીથી આપણે રિવાઇઝ કરશું. સો તમારે બધા ટોપિક પાછા ફરીથી લર્ન થઈ જાય. Is it clear? Now at present we will start with this topic. What is meant by poverty? What is meant by poverty? Now you see, children, as we know, poverty means the people, a fraction, a group of people who are basically unable to satisfy their daily needs. That is called basic needs. Roti, kapra, makan. It is termed as poverty. As you know. Right? જેમ આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ બેઝિક નીડ જે છે આપણે ફૂડ, ક્લોથિંગ અને શેલ્ટર, આ ત્રણ વસ્તુમાંથી જો if we are missing one thing, a person is termed to be poor. Suppose, say for example, I am getting food, માગીને મળી જાય છે, ચલો શરીર ઢંકાય એટલે કપડાં મળી જાય છે, સવારે સાંજે બાદ પરના દિવસે. અચ્છા, હવે શેલ્ટર મારી પાસે નથી. રોજ મારું એડ્રેસ બદલાતું હોય. એક દિવસ પિલ ગાર્ડન હોય, એક દિવસ જશોનાથ હોય, એક દિવસ તળાવ હોય, એક દિવસ હાઈકોર્ટ રોડ હોય. કરતા ભટકતા. Right? I am termed to be poor. And you see, almost economics data બેટા જે કહેતા હોય તમને ખબર છે, બધા તમને ફેક્ચ્યુઅલ ફિગર્સ આપું છું. આપણી મજબૂરી છે કે આપણે અત્યારે લાઈવ ક્લાસ નથી આપણી પાસે, એટલે આ રીતે આપણે ઇન્ટરેક્ટ થાય છે. બાકી ક્લાસ we are having thousands of discussions. Economics data જે કહે છે, but in reality in India approximate 1/4% of population is below poverty line. Actually, poverty line is not a line. It is an imaginary line. Right?
It is an imaginary line. અચ્છા, આવું તો કારણ શું? જે તે ગવર્મેન્ટ આવે, પોવર્ટી એલિવેશન પ્રોગ્રામ્સ નક્કી કરે, પછી એના ઇકોનોમિસ્ટ પોતપોતાની રીતે ડેટા આપે. એક સરકાર પોવર્ટીને 20%થી 15% સુધી બતાવી દેશે પોતાનો અચીવમેન્ટ. આપણે ક્યાં જોવા ગયા છે? બીજી ઓપોઝિશન છે, એ 20 to 25% બતાવી દેશે પોતાની રીતે કે આ ગરીબી વધી છે દેશમાં. That is all a political gimmick. But in reality, today even I can challenge and tell you, out of every 4 Indian, I repeat, out of every 4 Indian, 1 is starving with food. दर 4 भारतीय हिंदुस्तानी है, एक मानस रोज रात्रे भूख्यो सुवे छे. This is confirmed, right? So let us understand what is meant by poverty, our first topic, right? I will read out, અને મેં તમને બધું માર્કિંગ કરાવેલું છે, એટલે આટલા 4 ટોપિક છે આપણે ફરીવાર રિવાઇઝ કરીએ છીએ. પછી હું તમને બધું બોર્ડ પર અને પછીના ટોપિકમાં બધું લખાવીશ. ઓકે ચિલ્ડ્રન, you be with me, come on, in your textbook. Meaning of poverty. Ready? Poverty is such a situation. बेटा पेज नंबर 47 पर આપણે છીએ. पेज नंबर 47 पर फोकस करજો. Right? Poverty is such a situation existing in a country under which a certain class of society is unable to fulfill their basic required needs. હમણાં મેં તમને કીધું એમ. What is our basic required needs? રોટી, કપડા, મકાન. આ ત્રણમાંથી જો એક વસ્તુ આપણને અવેલેબલ ન હોય તો it is termed as poverty, and a person is called poor. Clear children? Okay. હવે એની લાઈનમાં આગળ, when the per capita income is very low and there exists high level of income inequality, rich are getting richer, poor are getting poor. એક બાજુ પાણી કરતા વધારે લોકો પૈસા વાપરતા હોય, એક બાજુ લોકોને બે ટક રોટલાના વાંધા પડતા હોય. Understood? High gap of inequality. Large proportion of poor population cannot enjoy healthy life because of unavailability of minimum basic requirement such as nutritive food, proper clothing and housing. Clothing, housing and food, roti, kapra, makan. A section of society does not get these 3 basic things. Out of these 3 things, possibly they are getting 1 thing, possibly they are getting 2 things. અને 3 thing જો કદાચ મળતા તો બહુ સ્ટ્રગલ કરીને આ મહિને મળ્યું છે તો આવતો મહિનાની કોઈ ગેરંટી નથી. Means uneven. This is termed as poverty. Right? આપણે હવે પેજ નંબર 48 ઉપર છે. માર્કિંગ ચાલુ રાખજો. ચોથી લાઈન. According to Human Development Report, HDR, જો એ લખ્યું છે. Right? હું આ પેજ ઉપર અત્યારે વાંચું છું. According to HDR, right? According to HDR, આપણે બધું માર્કિંગ કરેલું છે, જો હું રિફર કરીશ. According to Human Development Report, right? According to HDR of 1997, economic development is a resource and human development is a goal. Acha, economic development is a resource means how we can turn our misfortunes into favorable fortunes. Economic resource is a goal, and human economic resource is a resource and human development is a goal. Economic development માંથી કેમેથી human development આવે. આનો મતલબ સીધો સાધો શું થાય? જો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ હોય તો આપોઆપ ધીમે 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 હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ દેખાતું જાય. ટેક ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે 2 મહિનાથી આ પેન્ડેમિક ફાટી નીકળ્યો છે, બરાબર છે? રોજ તમે ન્યૂઝપેપર ને ચેનલો બધું જોવો છો, રાઈટ? કેટલી બધી જોબ વહી ગઈ છે, કેટલા બધા ડિસ્ટ્રેક્શન આવી ગયા છે, કેટલા લોકોને ખાવાના વાંધા પડી ગયા છે. આજે આપણે જોઈએ છે રાશન શોપની દુકાનોએ કેટલી મોટી મોટી લાઈનો લાગે છે, બરાબર છે? એપ્રોક્સિમેટલી આની અસર ઇકોનોમિક્સ એવું કહે છે, ડેટા એવું કહે છે કે હું અત્યારે બધું આમાં નવરા બેઠા બેઠા વાંચતો હોઉં છું મોડે સુધી. એટલીસ્ટ ઇન ઇન્ડિયા approximately 15 to 16 crore people
15 થી 16 કરોડ લોકો જે એક્ઝિસ્ટિંગ હતા એની કરતા પોવર્ટીની લાઈનમાં આવી જશે. અને ખાસ કરીને કયા? જે ડેલી વેજર્સ છે. આ તમે રોજ છાપામાં જોવો છો કેટલું માઇગ્રેશન આવે છે, કેટલા ઇકોનોમિકલી ડેવલપ સ્ટેટમાંથી પછાત સ્ટેટમાં જાય છે, રાઈટ? ગુજરાતમાં ત્યાં તમે જુઓ બિહાર, ઓરિસ્સા, વેસ્ટ બેંગાલ, યુપી, કેટલા લોકો જાય છે માઇગ્રેશન કરીને. દે આર ઓલ ટર્મ્ડ એઝ પુઅર. આજે એ લોકો પોતાના પરિવારની હારે રોજીરોટી કમાવા ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર આવા સ્ટેટમાં આવ્યા હોય. દે આર વર્કિંગ ઇન અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર. હવે અત્યારે આવકનું સાધન બંધ થઈ ગયું 2 મહિનાથી. હવે બચત સેવિંગ્સ ક્યાં સુધીના હોય કે ધીસ પીપલ હાર્ડલી પૂરું કરતા હોય તો સેવિંગ ક્યાંથી હોય? અને અલ્ટિમેટલી એની પાસે રિસોર્સ કેટલો હોય? 15 દિવસ ચાલે એટલો, મહિનો દી ચાલે એટલો. એની પાસે કંઈ 2-3 મહિનાના રિસોર્સ ન પડ્યા હોય. હા, બહારથી બધી હેલ્પ મળતી હોય પણ નાની મર્જ હેલ્પ હોય. હવે માની લો કે આજે ગવર્મેન્ટ ધારો કે આપણે બધા જોઈએ છીએ 500 રૂપિયા નાખે, 1000 રૂપિયા નાખે, 2000 રૂપિયા ડિપોઝિટ કરે. હવે 7 કે 8 જણાનું ફેમિલી હોય. હવે તમે જ મને કહો, ચાલો 2000 રૂપિયામાં 7-8 જણાના ફેમિલીને તમે 1 મહિના માટે કઈ રીતે મેન્ટેન કરો? ખાલી રોટલી શાક બનાવો ને, દાળ ભાતની વાત નથી કરતો હું. ખાલી રોટલી શાક બનાવો ને તોય 1 મહિનામાં 7 જણાને રોટલી શાક 30 દિવસ માટે 2000 રૂપિયામાં મળે નહીં. દેટ ઇઝ રિયાલિટી. સો હવે જ્યાં સુધી આ ક્રાઇસિસ અટકે નહીં, પાછી સિચ્યુએશન નોર્મલ ન થાય, પાછા પોતાના નેટિવમાંથી અહીંયા કામે ન આવે, પાછા ધીમે ધીમે કામે ઇકોનોમીમાં લાગે નહીં, બરાબર? હવે અત્યારે બધું સ્લબ થઈ ગયું હોય તો બિઝનેસમેન છે, ફેક્ટરી ઓનર્સ છે, એ લોકોને પ્રોડક્શન અત્યારે 30-40% થઈ ગયા છે. તો એ લોકોને જો ડિમાન્ડ નીકળે તો નવા વર્કર્સને એપોઇન્ટ કરે ને. ધારો કે વર્કર છું, હું માઇગ્રેશનથી વયો ગયો, હવે બધું નોર્મલ થઈ ગયું, પાછું માઇગ્રેટ થઈને અહીંયા પાછું ગુજરાતમાં કામ કરવા વયો આવ્યો. મારા શેઠને કીધું મને કામ આપો, શેઠ તરત કહી દેશે કે ભાઈ અત્યારે કામ નથી. શું કામ? કે આપણી ડિમાન્ડ અત્યારે 30-40% જ છે. 100 વર્કરો કામ કરતા હોય 30-40 વર્કર કામ કરે તોય વધે છે. તો મારી ડિમાન્ડ નીકળે, પ્રોડક્શન વધારો તો હું તને કામ આપું ને ભાઈ. I have to face that situation. And for how long? It is not guaranteed. How long? It is not guaranteed. I have to fight this situation, that is rule. This is confirmed. Understood? Okay. So, let us see. Let us see that. So, it is expected that economic development should result in a reduction of poverty. Economic development આવે એ તો બધાને ખબર છે, રિપોર્ટ વાંચ્યા પછી ખબર પડે એવું નથી. Economic development આવે, you see, poverty and economic development is one coin with two sides. એક ડાર્ક સાઈડ છે તો એક લાઇટ સાઈડ છે. જો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ આવે તો આપોઆપ પોવર્ટી હટી જાય, અને જો પોવર્ટી હોય તો સમજવાનું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કમ્પેરેટિવ ઓછું છે. ધીમે ધીમે જો ઇકોનોમી બૂસ્ટ થાય, each and every class of society gets benefit. 5 રૂપિયા કમાતો હોય 7 રૂપિયા કમાય, 500 કમાતો હોય 600 કમાય, બે ક્લાસને બેનિફિટ મળે. 5 લાખ કમાતો હોય 6 લાખ કમાય, બધા ક્લાસને બેનિફિટ મળે. અને એ બેનિફિટ ક્યાંથી મળે? Rise in economic development, economic activity, right? So let us see meaning of poverty. હવે આપણે કેમ આવ્યા? meaning of poverty. અમારું introduction હતો. Now we are in 2 marks topic. હવે હું જે વાંચું એ અંડરલાઈન કરજો. We are having 2-3 paragraph, right? We are having 3 paragraph. આપણે 2 paragraph લેવાના છે, right? We are having 3 paragraph, 1, 2 and 3. We are supposed to take 1 and 2, these 2 paragraph. Okay, children? Be with me with your pen. A situation where major portion of population cannot even satisfy their minimum requirement need is called poor. If a larger population is living below poverty line, the minimum required standard is living, and there exists widespread poverty. હમણાં મેં તમને જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે આજે 10 થી 12 કરોડ લોકો પોવર્ટીમાં હોમાઈ જશે. ઇન્કમનું લેવલ ઘટી ગયું, કામ ધંધા બંધ થઈ ગયા, ઇકોનોમીને રિવાઇવ થતા હજી 1 કે 2 ક્વાર્ટર લાગશે, મતલબ 6-1 મહિનાનો સમય જોશે. બધું નોર્મલ થતા એટલીસ્ટ 4-6 મહિના નીકળી જશે. ધીમે 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 ઇકોનોમી રિવાઇવ થશે અને ડિમાન્ડ ઊભી થાય, પ્રોડક્શન વધે, અને જે જોબ લોસ છે એ ધીમે ધીમે રિકવર કરાતી જાય. એન્ડ
પછી એની ઇકોનોમી ચાલવાની થતી. અને તમે વિચાર કરો, સ્ટીલ we have to fight this situation for, as per my knowledge, for at least 6 months. 6 મહિના સુધી આપણે આ સિચ્યુએશન યારે લડવાનું છે. વી આર તો લકી પીપલ કે બેટા એટલીસ્ટ આપણને 2 ટાઈમ રોટલા મળે છે ઘરે. બાકી જે કરોડો લોકો આપણે રોજ છાપામાં જોઈએ છીએ, પગપાળા બિચારા 500 કિલોમીટર ઉઘાડા પગે નાના નાના બાળકો ચાલી વતનમાં વ્યા જતા હોય છે. અંડરસ્ટુડ? આ 5-7 વર્ષના બાળકો ઉઘાડા પગે 200-500 કિલોમીટર ઉનાળામાં ચાલી નાખતા હોય છે. See this situation, right? See this situation. It is very easy to justify all this thing, to write in theoretical manner, this is poverty, this is thing, this is thing. બંધ રૂમમાં સરસ મજાના ઠંડકમાં તો આ બધા ડેટા બહુ ઇઝીલી બની શકે. Once these people are fighting their practical battle day by day, every day rather, ask them what is poverty. બેટા બુક કરતા ચેલેન્જ આપીને કહો, સાચી ડેફિનેશન એ લોકો બતાવશે. અંડરસ્ટુડ? એ લોકોને ભલે અભણ છે, કુટા ચાપ છે, they are laymen. I can challenge and tell you children, એ લોકો જે ડેફિનેશન આપશે ને એવી કોઈ બુકમાં લખ્યું નથી. Not a single economist has produced this definition. એટલે આ બધી theoretical definition છે અને એ લોકો રોજ લડતા હોય છે બિચારા. Understood? See, if a large proportion is living below the minimum required standard, that is called BPL, Kara and APL and BPL, is called living in widespread existence of poverty. Now, many nations of the world have tried to interpret poverty in their way. મેં તમને કીધું બધી સરકારે પોતપોતાની રીતે લડવાની કોશિશ કરી છે. કોઈ કે પોવર્ટીના આંકડા આમાં આપ્યા, કોઈ કે 15%ના 25% કરી નાખ્યા, કોઈ 15%માં જાદુ કરીને 10% કરી નાખ્યા. Understood? But poverty being a relative concept, its meaning changes from time to time, from place to place, and from society to society. See this last one. Poverty being a relative concept, the meaning of it changes from time to time, society to society, place to place. मतलब half truth with half lies. Understood? Half truth with half lies. हमें चोखा थी गया छी. Okay? Let us see. પછી નીચેના પેરેગ્રાફમાં આવો. In this context, Indian poverty can be divided into 2 parts: traditional meaning of poverty and modern meaning of poverty. Right? We have 2 meanings. Right? We have 2 meanings: traditional meaning and modern meaning. Modern meaning. We have 2 meanings of poverty: traditional meaning and modern meaning. Right? 2 meanings of poverty. अच्छा, first આપણો કયો છે? Traditional. બીજો કયો છે? Modern. Let us see what happens. Right? According to definition of poverty, આપણે પહેલા traditional meaning માં છે. A certain normative minimum level. Normative means required minimum level, right? A certain normative required minimum level of income for poverty, right? A certain normative minimum level of per capita income, right? Basic needs satisfy કરવા માટે અમુક આવક તો આપણે જોઈએ ને, right? Per capita income and consumption. Income થાય એટલે income ને આપણે ડાયવર્ટ કરવા કરીએ consumption. Like we know, whatever we are earning, our 70% of income is going in consumption. Suppose હું મારા 100 રૂપિયા કમાતો હોઉં, સમજો તમે, હું 100 રૂપિયા જો કમાતો હોઉં તો મારા 100 રૂપિયામાંથી 70 રૂપીસ મારા કેમાં જશે? બેઝિક એકોમોડેશનમાં, બેઝિક લિવિંગમાં, બેઝિક એક્સપેન્સીસમાં, ફૂડ, ક્લોથિંગ, હાઉસિંગ, ઇલેક્ટ્રિસિટી, એજ્યુકેશન, blood transportation, medical services. આ બધી વસ્તુમાં મારા 70% જશે, 70-80%. હવે એમાંથી આ બધી વસ્તુમાંથી બેઝિક વસ્તુ કઈ છે? ફૂડ, ક્લોથિંગ એન્ડ શેલ્ટર.
પછી ઇલેક્ટ્રિસિટી, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, આ તેની બધું પછી આવે. આ ત્રણ બેઝિક વસ્તુ આવે. આજે કોઈ દિવસ એવું ભાઈ કે એક મહિનો માણસ કમાઈને એક મહિનો ઉપવાસ કરી બધી બચત કરે? કોઈ દિવસ પોસિબલ નથી. હા, બીજી બધી વસ્તુમાં આપણે કાપ મૂકી દઈએ, બટ વી કેનોટ રિડ્યુસ ધીસ એક્સપેન્સ. મિનિમમ નેસેસરી ફૂડ, ક્લોથિંગ એન્ડ શેલ્ટર, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ટ્રેડિશનલ મીનિંગ. According to income definition of poverty, બીજી definition, according to income definition of poverty, all people who have less than required income or spend less than required minimum expenditure is said to be poor. હવે સપોઝ ભાવનગરના લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે સપોઝ મારે 100 રૂપીસનો ખર્ચો થતો હોય વ્યવસ્થિત જીવવા માટે, 2 ટાઈમ રોટલા માટે, બરાબર? છત તો આનો છે જ તે, એનું થોડુંક મેન્ટેનન્સ XYZ. If I am incurring 100 rupees per day, સમજો. અચ્છા, if my income is 50 rupees per day, મારો રોજનો ખર્ચો કેટલો છે? 100 rupees. મારી રોજની ઇન્કમ કેટલી છે? 50 rupees. Then I am suffering from traditional poverty. સમજાઈ ગયું? આ બિલકુલ મેં તમને ઇઝી એક્ઝામ્પલ આપ્યું. મારો ને બીજું, આજે ધારો કે ભાવનગરના સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે જે આપણે ખર્ચો હોય તો ભાવનગર કરતાં ઈ જ ફેમિલી જો માઇગ્રેટ થઈને અમદાવાદ જાય તો અહીંયા એક્સપેન્સ વધી જાય, તો એની ઇન્કમ વધારવી પડે ત્યાં. અચ્છા, ઈ જ ફેમિલી અમદાવાદથી મુંબઈ જાય તો મુંબઈ મોટું સિટી છે અમદાવાદ કરતાં, કમ્પેરેટિવલી વધારે એક્સપેન્સ હોય તો એને વધારે એક્સપેન્સ કરવો પડે. હવે ધારો કે ભાવનગર જેવા સિટીમાં જઈને આપણે કમ્ફર્ટેબલ લિવિંગ કહીએ તો ઈ જ કમ્ફર્ટેબલ લિવિંગમાં એટલી જ ઇન્કમમાં જો આપણે અમદાવાદ શિફ્ટ થાય તો આપણે નોર્મલ લિવિંગ થઈ જાય. કમ્ફર્ટેબલ લિવિંગમાંથી આપણે કેમ આવી જઈશું? નોર્મલ લિવિંગમાં. શું કામ? કે અહીંના જેટલો એક્સપેન્સ છે એટલો ત્યાંનો, અહીંયાનો જેટલો કમ્ફર્ટેબલ એક્સપેન્સ છે, લક્ઝરિયસ એક્સપેન્સ છે, ત્યાંનો નોર્મલ એક્સપેન્સ કહેવાય. અને જો અમદાવાદથી મુંબઈ જાય ઇન્કમ વધાર્યા વગર તો સ્ટ્રગલિંગ લિવિંગ કહેવાય. અન્ડરસ્ટુડ? જે ભાવનગરમાં કમ્ફર્ટેબલ લિવિંગ છે એ મુંબઈમાં સ્ટ્રગલિંગ લિવિંગ થઈ જાય. બરાબર? હવે ધારો કે ભાવનગરમાં હું 15-20 હજાર રૂપિયામાં આરામથી ખાઈ પીને જલસા કરી શકતો, તો મુંબઈ જેવા સિટીમાં 15-20 હજાર રૂપિયા તો એક રૂમનું ભાડું થતું હોય દર મહિને. અન્ડરસ્ટુડ? બીજો એક્સપેન્સ તો કહેતો જ નથી. 10-15-20 હજાર રૂપિયા તો ખાલી રૂમ, રસોડાના મકાનનું ભાડું થતું હોય. તો જસ્ટ ઇમેજિન, તો બીજો એક્સપેન્સ મારે કઈ રીતે એડજસ્ટ કરવો? સો these are different parameters. It changes from place to place, people to people, time to time. Okay? So, once again, all people who have less than required income or spend less than required minimum expenditure is said to be poor. And for that, right? For that we have studied minimum calories, right? આપણે ખબર છે minimum calorie, આ સુધીનો આપણો ટોપિક છે. આ પછી નીચે જે લખો ધ્યાન રાખજો. Minimum calories required. Minimum calories required. Right? હવે એ કઈ રીતે ગણતરી થાય છે? તો કે છે 2100 calories. Calories for urban area. For urban area. Urban. And 2400 calories for rural. Right? 2100 calories for urban area and 2400 calories for rural area. આવું ઇકોનોમિક્સે સેટ કર્યું છે. સિટીમાં આપણે રહેતા હોઈએ એટલે આપણે ઓછી કેલરીની જરૂર પડે વર્કિંગ માટે, અને ગામડામાં રહેતા હોય કે ગામડામાં આપણે એગ્રીકલ્ચર, ઇન્ડિયામાં એગ્રીકલ્ચર એક્ટિવિટી વધારે છે ગામડામાં, મોટે ભાગે ગામડામાં એગ્રીકલ્ચર સિવાય કાંઈ નથી. રાઈટ? એટલે જો આપણે ગામડામાં રહેતા હોઈએ તો આપણું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ એ પ્રમાણે હોય, પ્લસ ત્યાં ફિઝિકલ વર્ક વધારે હોય. ફિઝિકલ વર્ક વધારે હોય એટલે ત્યાં વધારે કેલરીઝ જોઈએ. સો ફિઝિકલ વર્ક ઓછું છે સિટીમાં એટલે ત્યાં 2100 કેલરીઝ જોઈએ છે. અચ્છા, ગામડામાં ફિઝિકલ વર્ક વધારે છે એટલે ત્યાં 2400 કેલરીઝ જોઈએ છે. ક્લિયર છે ને? સો let us see. All people who have less required income and spend less than the required expenditure are said to be poor. કયો? જેની ઇન્કમ 2100 કેલરીઝ મળે એટલું અનાજ સિટીમાં એની કરતાં ઓછી છે. ગામડામાં હું રહેતો તો મને મિનિમમ 2400 કેલરીઝ મળવી જોઈએ. એ મળવા માટે મને જે ઇન્કમ થવી જોઈએ એની કરતાં મારી ઇન્કમ ઓછી છે. સપોઝ ટેક ફોર એક્ઝામ્પલ
હું સિટીમાં રહું છું, 2100 કેલરીઝ મેળવવા માટે, if I am obtaining 2100 calories per day, my expense is suppose 100 rupees. જો 100 રૂપીસ હું કમાતો હોઉં તો મને 2100 કેલરીઝ નું ફૂડ મળી જાય. બરાબર છે? હવે I am earning 50 rupees. બરાબર છે? મગજમાં બેઠું, I am earning 50 rupees. So I will not get this amount of calories which I need. હવે ગામડામાં 2400 કેલરીઝ મેળવવા માટે ધારો કે 100 રૂપીસ થતા હોય, હું ગામડામાં મજૂરી કરું છું, અમારી મજૂરી રોજની મને 50 રૂપિયા મળે છે, તો 100 રૂપીસની બદલે 50 રૂપિયા અમારે સસ્ટેન થવું પડશે ને, તો I cannot get these calories, hence I am called poor, because I am not able to get this. બેઠી ગયું મગજમાં? સિમ્પલી આ વસ્તુ છે, રાઈટ? લેટ અસ કન્ટિન્યુ. હવે એની નીચેના પેરેગ્રાફમાં આવી જાઓ. Poverty is a situation of starvation. Bhukmaro. Poverty is a situation of starvation, right? In the concept of minimum required standard of living, apart from food, other necessities as clothing, housing, education, health, cleanliness, pure drinking water is also included, and the only non-economic poverty become popular as a modern concept. अच्छा, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में कई वस्तु है? रोटी, कपड़ा, मकान. अच्छा, ट्रेडिशनल वस्तु में कई है? रोटी, कपड़ा, मकान. फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. एक स्टेप अहेड. मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कई वस्तु है? अपार्ट फ्रॉम फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, cleanliness, pure availability of pure drinking water, pollution free environment, આ બધી વસ્તુ જો મળે તો it is termed as poverty. Sorry, it is termed as existence of non poverty. અને જો આ બધી વસ્તુ ન મળતી હોય તો it is termed as poverty. અચ્છા, આ બધી વસ્તુ ક્યાં નહીં મળે? તો તમે જો ઝૂંપડપટ્ટીમાં, આમાં તેમાં, તો એટલે આપણે એ બધી વસ્તુને શું કહીએ છીએ? ગરીબ વસ્તી કહીએ છીએ, પુઅર પોપ્યુલેશન કહીએ છીએ. આ તમે સ્લમ્સમાં, ઝૂંપડપટ્ટીમાં જાઓ, ત્યાં પ્યોર ડ્રિંકિંગ વોટર નથી હોતું, ત્યાં ક્લીનલીનેસ નથી હોતું, ત્યાં હેલ્થ એન્ડ હાઇજેનિક સર્વિસીસ નથી હોતી. અત્યારે તમે જુઓ, આ પેન્ડેમિક ફાટી નીકળ્યો છે, તો મોટે ભાગે તમે જો કોરોનાનો જે ચેપ લાગે છે બધાને, એ ક્યાં લાગે છે? એકદમ કહેવાય ડેન્સ વસ્તીમાંથી લાગે છે. મુંબઈ જેવા સિટીમાં તમે જુઓ તો કેટલી ગીચ વસ્તી છે, કેટલો હાઈએસ્ટ ઇન્ફેક્શનનો રેટ છે. આપણા ભાવનગરની જ વાત કરો તમે, તો જે ખુલ્લા વિસ્તાર છે ત્યાં એકેડેમિક દેખાણો નથી. આપણે બધા લોકો ફ્રી રખડી શકીએ છીએ, બહાર જઈ શકીએ છીએ, આવી શકીએ છીએ, પણ જે ગીચ વસ્તી છે, મોહલ્લા વિસ્તાર, જ્યાં પોવર્ટી છે, ક્લીનલીનેસ નથી, અનહાઇજેનિક એટમોસ્ફિયર છે, ઘણું બધું છે, ત્યાં તમે જો ઇન્ફેક્શનનો રેટ વધારે છે. સો ખાલી પોવર્ટી ભણવાનું નથી, પોવર્ટી સિવાય તે ઘણી બધી વસ્તુ થઈ શકે. આજે હું તમને આ પોવર્ટી ભણાવું એની કરતાં પ્રેક્ટિકલી તમે 2 મહિના ઘરે બેઠા છો, આ બધી વસ્તુ તમે મારી કરતાં વધારે સમજી ગયા છો કે પોવર્ટી ઇઝ તો જસ્ટ અ કોન્સેપ્ટ ટુ સ્ટડી, ખાલી 2 ટાઈમના રોજીરોટી માટેનું છે. પણ અપાર્ટ ફ્રોમ પોવર્ટી, ક્લીનલીનેસ, પ્યોર ડ્રિંકિંગ વોટર, હાઇજેનિક સર્વિસીસ, શૌચાલય, આ બધી જે વસ્તુ છે એ જો અવેલેબલ ન હોય ને તો આ મહામારી એવા જ એરિયામાંથી ફાટી નીકળે. મોટે ભાગે તમે જુઓ રોગચાળો આવા બધા વિસ્તારમાંથી ફાટી પછી ધીમે ધીમે ચોમાસા પછી આખા ગામમાં રોગચાળો ફેલાય છે. આ બધા હોટસ્પોટ બની જાય, એપિસેન્ટર બની જાય. ક્લિયર છે ને? સો લેટ અસ કન્ટિન્યુ. According to modern economics, income poverty is one of the important element of poverty, but it only reflects the single aspect of human life. That means આપણે જે ઇન્કમ એરિયા ગણીએ છીએ એક એક માણસનો ગણવાનો, બરાબર? ધારો કે હું મારો ફેમિલીનો બ્રેડ અર્નર છું. ઇફ પર હેડ એક્સપેન્સ ઇન ભાવનગર ઇઝ 1,000 રૂપીસ. હવે સપોઝ મારા ફેમિલીમાં 5 મેમ્બર છે, હવે હું એકલો જ કમાવાવાળો છું સપોઝ, તો માય ફેમિલી ઇન્કમ મસ્ટ બી મિનિમમ 5,000 રૂપીસ, બરાબર? હવે મારો સેલરી 4,000 રૂપીસ હોય તો મારો આખો ફેમિલી પોવર્ટીમાં આવી જાય. તો હું એમ કેમ ન કહે કે ભાઈ મારું તો લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 1,000 છે, હું તો 4,000 કમાઉં છું, તો હું કઈ રીતે પોવર્ટીમાં આવું? વી આર લિવિંગ ઇન અ ફેમિલી, વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફેમિલી. ઇન્કમ ગણાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલી, એક્સપેન્સ પાછો ફેમિલીમાં થતો હોય. ધારો કે આપણા પપ્પા કામ કરતા હોય તો પપ્પા એમ નથી કે મારે એકલા આવું ખાઈશું, તમને કોઈ નહીં આપું. એ કમાય
એનાથી જે ઇન્કમ થાય એનાથી આપણે બધા એક્સપેન્સ કાઢીએ અને આપણું ઘર ચાલે. અને મોટે ભાગે ઇન્ડિયામાં ટ્રેડિશનલ ફેમિલીઝ છે, કમાવાવાળા એક હોય અથવા બે હોય, કન્ઝમ્પશન કરવાવાળા 5, 6, 7 જેવો પરિવાર. આ તમે જો ઘણી વાર કમાવાવાળો એક વ્યક્તિ હોય, કન્ઝમ્પશન કરવાવાળા 5-7 વ્યક્તિ હોય, મોટો પરિવાર હોય. So all this thing is to be taken into consideration while calculating poverty. Okay. Freedom of choice in occupation which is available to rich is never available to poor. That means rich becomes richer. અગર કે એક બિઝનેસમાં માણસ કમાય તરત બીજો બિઝનેસ ચાલુ કરશે, એમાંથી કમાશે, ત્રીજો કમાશે, તો પુઅરના બધા ઓપ્શન્સ નથી મળતા. પુઅર બિચારો એક ઠેકાણેથી મજૂરી કરીને આજે ઘરે આવે ત્યારે ઢેંગ થઈ ગયો હોય, બરાબર. આજે એ સવારથી સાંજ સુધી મજૂરી કરે ત્યારે માંડ પેટ ભરાય એટલું રિટર્ન મળતું હોય. આ ખાલી ઇન્ડિયામાં છે એવું નહીં, આખી દુનિયામાં વસ્તુ છે. ઇકોનોમી ભલે ગમે એ કહેતી હોય, this cannot be eliminated. Understood? So, in this context, to get a broader meaning of poverty, income should not be the sole measuring role. ખાલી ઇન્કમ સિવાય ઘણી બધી વસ્તુ આપણે ગણવી પડે. અને ઘણા બધા લાખો કરોડો એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા છે. ગરીબીમાંથી અપલિફ્ટ થઈ અને અમીરીમાં વહી ગયા હોય. આ તમે એજ્યુકેશન બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. તમે લોકો ભણો છો, આજે આપણે બધા, તમને ઘણી વાર સ્કૂલમાં કહું છું, આપણે બધા સ્ટ્રગલિંગ ક્લાસવાળા છીએ. કાલ સવારે તમારા પેરેન્ટ્સ તમને અત્યારે શું આપી ગયા છે? એજ્યુકેશન સિવાય કાંઈ નથી આપી શકતા. કાલ સવારે તમે એજ્યુકેશન લઈ અને ભણીને કાલ સવારે સારા ઠેકાણે સેટ થઈ જાઓ, ભણી લો, સારો કામ ધંધો મળી જાય, સારા ઠેકાણે તમે સેટ થઈ જાઓ, એટલે ફાયદો શું થશે? તમારી ઇન્કમ એવી રહેશે. તમારી ઇન્કમ ઊંચી રહેશે એટલે આપોઆપ યુ વિલ બી આઉટ ફ્રોમ ધીસ ક્રાઇટેરિયા. અમારી 5,000ની જરૂરિયાત હોય, મારું નોલેજ હોય અને 5,000ની હવે 25,000 કમાતો હો, તો આઈ નેવર બી પુઅર. હવે મારી પાસે નોલેજ નથી, એજ્યુકેશન નથી અને 5,000ની જગ્યાએ હું માંડ 2,000 કમાઉં છું, તો આઈ બી પુઅર ફોર ઓલ લાઈફ. એટલે આઈ એમ નોટ સેઇંગ education always helps in reduction of poverty, but in present scenario situation, education is the lethalest weapon to fight poverty. Education છે ને એ બ્રહ્માસ્ત્ર છે, રાઈટ? એજ્યુકેશન બ્રહ્માસ્ત્ર છે પોવર્ટીની સામે લડવા માટે. Understood? So let us see. Education, sole meaning of poverty, and the depriving but important element of human development is such as knowledge, long and healthy life. Education હોય તો ઇન્કમ થાય તો આ બધી વસ્તુ ધીમે ધીમે મળવા માંડે. Understood? મેઇન વસ્તુ ઇન્કમની છે. ઇન્કમ માટે અત્યારે એજ્યુકેશન જરૂરી છે. Understood? તમે 100 દાખલા જોવો ને, 100 દાખલામાંથી 95 દાખલા એવા હોય જે એજ્યુકેશનથી સક્સેસ થયા હોય. 5 જ દાખલા એવા હોય કે જે નસીબના જોડે તરી ગયા હોય. અને ફોર્ચ્યુન દર વખતે કહે તમારા નસીબ મારા નસીબ હરખાનું હોય કોઈ દી. હું કદાચ કૂદકો મારી શકું, તમે પડી ગયા હોય ત્યાં, આવું થઈ શકે, રાઈટ? સો એજ્યુકેશન કોઈ દિવસ આપણને છોડી ન શકે. એજ્યુકેશન વગર કોઈ માણસ બેકાર અત્યારે નો બે 21st century. That is my personal view rather, right? See, elements of human development as such as knowledge, longevity of long life, good standard of living, individual freedom, ability of resources, with life, with choice and self-respect is also to be considered. અને આ બધી વસ્તુ આપણી પાસે એજ્યુકેશન હોય તો જ આવે, બાકી કોઈ વસ્તુ આવે નહીં. That is as true as lethalest weapon. મારે ગુડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ જોવે છે, મારે હેલ્ધી લાઈફ જોઈએ છે, મારે ગ્રેશિયસ ઇન્કમ જોઈએ છે, મારે ગુડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ જોઈએ છે. આ બધી વસ્તુમાં મારે પૈસા જોશે, મતલબ ઇન્કમ જોશે. અને એ ઇન્કમ જનરેટ કરવા માટે શું જોશે? આઈ મસ્ટ બી કેપેબલ ટુ જનરેટ ધેટ ઇન્કમ. મારો ખર્ચો 25,000 રૂપિયાનો હોય તો મારી પાસે 25,000 કમાવાનું નોલેજ હોવું જોઈએ. જો એ નોલેજ હશે તો મને 25,000 મળશે. મારી કે નોલેજ અંગૂઠા છાપ છે અને પછી એમ ગામમાં કકાટ કરવા બેઠું, એ ગરીબી છે, એ બેકારી છે, એ મારે આમ છે. પણ આઈ એમ નોટ થિંકિંગ કે ભાઈ મારી પાસે નોલેજ નથી એટલે 25,000 નહીં 5,000 કમાય કોઈ નથી. આઈ એમ નોટ કેપેબલ ફોર ધેટ. And capability only education can deliver, nothing else. Education capability deliver કરે, બાકી દુનિયાની કોઈ તાકાત કોઈ પણ હ્યુમન બીંગને કોઈ સુપર મુકાય જાદુથી સુપરનેચરલ વસ્તુ આવી કોઈને ઇન્સ્ટોલ કરી જાય. એ બધું હિન્દી પિક્ચરોમાં, સાઉથના પિક્ચરમાં થાય, રાતોરાત બધું જાદુ થઈ જાય.
વાસ્તવિક જિંદગીમાં ન થાય કોઈ દિવસ. Understood? વાસ્તવિક જિંદગીમાં you have to adopt one weapon called education. Okay, children? So, according to UNDP report, right? According to UNDP report of publishing Human Development Index and HPI Human Poverty Index, these three parameters are included in poverty. એક છે UNDP અને યુનાઇટેડ નેશન ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ, બીજો છે HDI એટલે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ અને HPI હ્યુમન પોવર્ટી ઇન્ડેક્સ. આ ત્રણ ઇન્ડેક્સ જે છે એ પોવર્ટીને હાઇલાઇટ કરે છે, પોવર્ટીનું કેલ્ક્યુલેશન કરે છે. એબ્સોલ્યુટ પોવર્ટી, રિલેટિવ પોવર્ટી, વધી ઘટી, આ છે તે છે, સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટાની જે પ્લસ માઇનસ જે મગજમારી થતી હોય એ કોણ કરે છે? એક નંબર 1 UNDP યુનાઇટેડ નેશન ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ, નંબર 2 HDI હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ અને એક ત્રીજો HPI હ્યુમન પોવર્ટી ઇન્ડેક્સ. રાઈટ? અચ્છા, આ ત્રણ વસ્તુ નામ જુદા જુદા છે, પણ ત્રણ વસ્તુ કઈ વસ્તુ પર ફોકસ કરે છે? ત્રણ ઇન્સ્ટિટ્યુશન બેઝિક કોમન કઈ વસ્તુ રહે છે? અંડરલાઈન કરો. knowledge, health and standard of living, under which knowledge, literacy rate and enrollment ratio for healthy life and expectancy and standard of living per capita total house production is considered. knowledge માં healthy standard of earning કહેવાય. મેં હમણાં તમને કીધું ને, નોલેજ એવું હોવું જોઈએ કે આઈ કેન અર્ન વિથ માય સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ. મારી પાસે એટલું નોલેજ હોવું જોઈએ કે મારા પરિવારને હું ખુદદારીથી રોટી કમાઈને આપી શકું. મારી પાસે એટલું સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ હોવું જોઈએ કે ભાઈ એ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટથી હું મારી મેન્ટેનન્સ કરી શકું. સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ. So these are the different parameters, right? So this was my meaning. Two types of poverty meaning: traditional poverty, modern poverty. Now we will switch over to other topic that is called nature of poverty. Right? હવે કયા ટોપિકમાં આવીએ છીએ? Nature of poverty. Okay? Now that is 5.2.1. 5.2.1.1. આ ટોપિક આપણે ભણવાનો છે ટેક્સ્ટ બુકમાં. 5.2.1.1 નેચર ઓફ પોવર્ટી. ઓકે, નેચર ઓફ પોવર્ટીમાં પહેલી વસ્તુ કઈ છે? એબ્સોલ્યુટ પોવર્ટી. ઇન્ડિયા જેવા કન્ટ્રીમાં જોવા મળે છે absolute poverty. Okay? Underline કરજો. The minimum expenditure or income required to satisfy the minimum basic needs and services is called poverty line. The population having income or expenditure below this poverty line are called absolutely poor. In definition, we require certain level of income to sustain. But if I am getting below that income, below that average, I am termed to be absolute poor. આપણે જો રાશન કાર્ડમાં એટલે બે જાતના કાર્ડ આવે છે, APL ને BPL કાર્ડ. APL એટલે અબવ પોવર્ટી લાઈન, કે જેની લાઈન નક્કી કરી છે એની કરતાં ઉપર ઇન્કમ છે, અને BPL એટલે ઈ લાઈન કરતાં ઓછી ઇન્કમ છે. રાઈટ? APL કાર્ડ, BPL કાર્ડ, યુ સી. Absolute poverty is called complete poverty. અંડરલાઈન કરવાનું છે. It is also called complete poverty. Now poverty line. Actually poverty line એટલે કોઈ એવી લાઈન નથી. Understood? આવી કોઈ લાઈન ન દોરી કે ચલો ભાઈ આ પોવર્ટી લાઈન દોરી નાખી છે. પોવર્ટી લાઈન ઇઝ અ ઇમેજિનેટિવ લાઈન કે ભાઈ એક પેરામીટર નક્કી કર્યો છે કે જો આ પેરામીટર હોય અને આની ઉપર હોય તો એ પોવર્ટી ન કહેવાય, આની નીચે હોય તો એ પોવર્ટી કહેવાય. આટલી આ પેરામીટરમાં આટલી બેઝિક નેસેસિટીઝ છે. જો એ બધી વસ્તુ મળતી હોય તો પોવર્ટીની ઉપર કહેવાય, અને જો એ વસ્તુ મળતી ન હોય તો પોવર્ટીની નીચે કહેવાય, અને એ બધી વસ્તુ માંડ મળતી હોય સ્ટ્રગલ કરીને તો ઓન પોવર્ટી લાઈન કહેવાય. ઉપર, નીચે અને ઓન પોવર્ટી લાઈન. Clear, children? Shall I start? Okay. Poverty line. To understand the level of absolute poverty, the minimum consumption expenditure to fulfill minimum physical amount of cereals, pulses, milk, butter, etc. should be studied. આ બધી વસ્તુ આપણને મળવા માટે ઇન્કમ જોઈએ. જો આની કરતાં ઓછી ઇન્કમ હોય તો પોવર્ટી લાઈનની આપણે નીચે કહેવાય. આની જેટલી ઇન્કમ હોય મળી જાય સ્ટ્રગલ કરીને તો ઓન પોવર્ટી લાઈન. આની કરતાં આપણે ફાર આગળ હોય
આ બધી વસ્તુ ધારો કે 100 રૂપિયામાં આવતી હોય need અને હું 500 રૂપિયા કમાતો હતો આઈ એમ અબવ પોવર્ટી લાઈન. હવે 100 રૂપિયામાં આવતી હોય મારે 110 રૂપિયાની આસપાસ કમાઈ લેતો હોઉં તો આઈ ઓન ધ પોવર્ટી લાઈન. આ બધી વસ્તુનો 100 નો એક્સપેન્સ હોય ને જો મને 50 રૂપિયાની ઇન્કમ હોય તો આઈ એમ બિલો પોવર્ટી લાઈન. ક્લિયર થઈ ગયું ભાઈ? ઓકે. So this is the thing. હવે બધો ડેટા અંડરલાઈન કરતા જજો. According to Indian Council of Medical Research, rural people require 2400 calories and urban people require 2100 calories. બરાબર? This method was accepted by Planning Commission of India in 1969. અંડરલાઈન કરજો. In 1969, Planning Commission of India has released this data કે ગામડામાં તમે રહેતા હો તો 2400 કેલરી જોઈએ અને જો સિટીમાં રહેતા હો તો તમારે 21